पीपी मेमोरियल छोटे सुमन मन्नू टाइगर सचिन शंकर वाइस सुरेश ज्योति मुन्ना राजा ले। वहीं अगर देखा जाए रायनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब मनीष राठी सुरेश कृष्णा खैरा ताल लाला नजमुल सुमन गुड्डू कनाई खोखन और लामा को इस मैच में मौका मिला है। सचिन कनौजिया की जगह पे दोनों टीम तैयार इस मैच के लिए। एक और हाई वोल्टेज मैच दोनों टीम के लिए बहुत बड़ा मौका। पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार खेले रायनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। वही अगर बात करें पीपी मेमोरियल लास्ट ईयर चैंपियन टीम। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्दवान दक्षिण एमएलए कप 2K25। टीम मीटिंग कर रहे हैं। दो मैच ऑफिशियल पहुंच चुके अंदर। पिनाकी डिंडा साथ में रंजीत पैडा अंबर की भूमिका में तैयार फिर से एक बार। नेक्स्ट मैच लास्ट मैच सेकंड quarter final match of the day and fourth quarter final match RN11 Gulsi versus ADM Construction। RN11 Gulsi versus ADM Construction दोनों टीम तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए। थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट पीपी मेमोरियल हावड़ा वर्सेस रायनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच RN11 Gulsi versus ADM Construction। सुरेश सारा बॉलिंग के लिए पहला ओवर। दो सलामी बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। छोटे और राजा अली शुरुआत करेंगे पारी के। पारी की शुरुआत करेंगे राजा अली स्ट्राइक एंड पे नॉन स्ट्राइक एंड पे छोटे बॉलिंग पहला ओवर सुरेश के हाथ में। 8 ओवर का मुकाबला थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। दो टीम सुपर 4 में श्री सीमेंट काटवा ओम से बाबा 11 और आज कौन होंगे तीसरी टीम इन दोनों में से। पहली बॉल पैरों पे बॉल करने का प्रयास तैयार थे राजा अली। बॉल को भेज दिया बाहर की गली छक्के से शुरुआत हुई है पारी। फर्स्ट बॉल 6। राजा अली छोटे पारी की शुरुआत कर रहे हैं। सुरेश पहला ओवर लास्ट ईयर चैंपियन टीम पीपी मेमोरियल आपको बता दूं। एक तरफ पर राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब कैच का कॉल और लाला तैयार थे। बहुत बड़ा विकेट लाला को गलती नहीं। आज मानो जो भी कर रहे वो अच्छा कर रहे हैं बैटिंग हो फील्डिंग हो। बहुत बड़ा विकेट राजा अली आउट हुए विकेट नंबर 1।
ये विकेट काफी बाहर बॉल थी, उसे खींचा मिड विकेट की और लाला तैयार थे सीधे उनके हाथ में। बहुत अच्छा कैच, काफी तेज आई थी। विकेट की वैल्यू आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में थे राजा। ये विकेट सीधे हाथ में लाला के। दो बॉल 6 रन, बहुत अच्छी शुरुआत सुरेश। बैटिंग के लिए बाहर है शंकर हासदा। बाहर गए राजा आले, लेकिन अंदर आए शंकर हासदा और जो काम चाहिए वो कर रहे हैं। 3 बॉल 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। आते ही पहली बॉल पे शंकर छक्के से शुरुआत की है। स्कोर पहुंचा 12। डबल माइंड में थे, क्या करूं, छोड़ूं या खेलूं। तब तक बॉल आई बैट पे, रन आने इस बॉल से। काफी दूर से खेलने का प्रयास और कामयाब हो गए। एक और छक्का इस ओवर में। 5 बॉल 18 रन, 1 विकेट। नेक्स्ट मैच RNM11 गल्सी वर्सेस ADM कंस्ट्रक्शन। छोड़ दिया, इस बार जाने दिया। कोई रन इस बॉल से। ओवर की समाप्ति। 1 के बाद 18। और यहां पे रिव्यू की मांग की है, बैटिंग साइड रिव्यू। बैटिंग साइड रिव्यू फॉर वाइड चैलेंज किया है। एक रिव्यू इनिंग्स में रिव्यू की मांग की, एक रिव्यू इनिंग्स में और रिव्यू लिया है। और फैसला आया फेयर डिलीवरी। रिव्यू लॉस्ट। 1 के बाद 18, 1 विकेट। PP मेमोरियल। नेक्स्ट मैच RNM11 गल्सी वर्सेस ADM कंस्ट्रक्शन। दोनों टीम तैयार रहेंगे। अगर टीम में कोई चेंजेस है वो भी इन्फॉर्म करें। अब पहुंचे स्टेज पे टॉस के लिए। कृष्णा खैरा है बॉलिंग के लिए। कृष्णा खैरा है बॉलिंग के लिए। स्ट्राइक पे होंगे छोटे। पहली बॉल फेस करेंगे इस पारी में।
फील्डर मौजूद, अच्छी कोशिश, लामा बॉल को रोक लिया है। पहली बॉल से सिंगल स्ट्राइक पे अब शंकर हंसदा। हेलीकॉप्टर का प्रयास था, कॉटन बॉल का मौका, कृष्णा खैरा चूक गए। अच्छी कोशिश, ऐसे कैचेस चिपक जाते हैं, काफी तेज मारे थे, अफसोस कर रहे हैं, नाखुश हो अपने आप से कृष्णा खैरा। और ये चेहरे खोकन हल्दर विकेट के पीछे, अफसोस, शंकर हंसदा भी साथ में। कैचेट का कॉल, फील्डर थोड़े दूर रह गए, फ्लैट 6। तीन बॉल इस ओवर में, अभी तक स्कोर 25, एक सिंगल, एक डॉट, एक ओवर बाउंड्री। 6 बॉल से 18 शंकर, छोटे बॉल से 1, 25 बने हैं। वाइट बॉल इस बार बाहर ऑफ स्टंप से है। शंकर हंसदा, एक और बेहतरीन शॉट, मिला 6 रन। स्कोर 32, 32, एक विकेट। कैच का कॉल, फील्डर मौजूद, कैच छूटा। लाला थे फील्डर, मुश्किल होता है ऐसे कैचेस, इससे पहले उन्होंने लिया था, अफसोस कर रहे हैं। अच्छी कोशिश, अफसोस कर रहे हैं लाला, गलती हुई उनसे। बता दो जो 4 टीम होंगे सुपर 4 में, कल ठीक दोपहर 2 बजे रिपोर्टिंग करना होगा। कल दोपहर 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम, ओपन लॉटरी होगा ठीक 2 बजे। कल दोपहर 2 बजे ओपन लॉटरी होगा, 4 टीम रहेंगे प्रेजेंट, और ठीक 2:10 में फोटो सेशन, 2:20 में टॉस, और 2:30 बजे मैच स्टार्ट, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच। सिंगल 4 है, यस नो, तालमेल में कमी, रन मिलन इस बॉल से। रिपोर्टिंग टाइम 2 PM। कल बता दूं 2 बजे आपको हर हाल में प्रेजेंट रहना है। ओपन लॉटरी होगा सेमीफाइनल मैच के लिए, 2:10 में फोटो सेशन, जिनका भी पहला मैच होगा, टॉस 2:20 में। रिपोर्टिंग टाइम कल फाइनल डे 2 बजे हर हाल में चारों टीम को प्रेजेंट रहना है, नहीं तो पेनल्टी होगा। ये बता दूं आपको, खासतौर पर जिनका फर्स्ट सेमीफाइनल मैच होगा, ये ध्यान रखेंगे। फोटो सेशन टाइम 2:10, टॉस टाइम 2:20। तो हर हाल में कल टाइम मेंटेन करना होगा आपको, नहीं तो पेनल्टी होगा, ये आप ख्याल रखेंगे। একদমই ফাইনাল ডে কালকে দিন, এবং যে 4 দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করবেন প্রত্যেকের জন্য রিপোর্টিং টাইম আপনাদের প্রত্যেকের 2টো, এবং তারই মধ্যে টস যে লটারি থাকবে, লটারি জয়েন করবো আমরা, লাইভ লটারি হবে। ফটো সেশন 2:10, টস টাইম 2:20।
এটা প্রত্যেককেই মাথায় রাখতে হবে কালকের দিন ফাইনাল ডে এর জন্য। তৃতীয় ওভার মনীষ রাঠি এসছেন বল করার জন্য, সামনে ছোটে। প্রথম বল ডট বল, 32-1। রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব তারা টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটা পরিবর্তনের সাথে এই ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। শর্ট অফ লেন গতি ছিল এখানে। স্কোয়ার লেগ অঞ্চল ফিল্ডার কৃষ্ণা খায়রা, একটা রান সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হলো। স্ট্রাইকে চলে যাবে শঙ্কর হাসদা। গত ওভারে আপনি যদি কথা বলেন, একটা সুযোগ এসেছিল সোনু সিং রাজপুত লালার হাতে, একদমই সহজ ক্যাচ, সেটা ড্রপ হয়েছিল, তার পরের বলেই কিন্তু ওভার বাউন্ডারি। 33 চলমান তৃতীয় ওভার। শঙ্কর হাসদা একদমই শর্টেড বল, মাঠের বাইরে বল, মিড উইকেটের উপর দিয়ে 6টা রান। 39 পিপি মেমোরিয়াল গত সিজনের চ্যাম্পিয়ন টিম আবার একবার সেমিফাইনালে পৌঁছানোর লড়াই, সুপার 4-এর লড়াইয়ে তারা রয়েছে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। রাজা আলী ফিরে যাওয়ার পর থেকে শঙ্কর হাসদা যেভাবে ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে, ক্যাচিটের কল, বল হাওয়ায় রয়েছে। উইকেট নাম্বার 2, শঙ্কর হাসদা ডিপার্টস। মনীষ রাঠি উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটির কথা প্রথম ম্যাচে আপনি বলেছেন, প্রথম ম্যাচ হয়তো উইকেট আসেনি, কিন্তু এই ম্যাচে দেখুন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে শঙ্কর হাসদা যেভাবে বড় শট খেলছিলেন, যে অনায়াসে খেলছিলেন, অফ স্টাম্পের বাইরে লো ফুল টস ডেলিভারি, স্ট্রেট ওভার দ্য বোলারের খেলার চেষ্টাই একদম ফিল্ডারের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে বল। দ্বিতীয় উইকেটের পতন 39 রানের মাথায় পিপি মেমোরিয়াল। সুমন গুপ ছিলেন ফিল্ডার। নিউ ব্যাটার মুন্না ধুল এসছেন ব্যাট করার জন্য। 39-2 চলমান তৃতীয় ওভার। ওভার বাউন্ডারি আসার পর পরের বলে কামব্যাক দেখুন এখানে মনীষ রাঠি। মুন্না ধুল ব্যাটের সাউন্ড একদমই জানিয়েছে, ঠিকানা লেখা রয়েছে বলের। মিড উইকেটের উপর দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেল। 45 স্কোরবোর্ড, 45-এ পৌঁছে গেল এই ওভার বাউন্ডারির সাথে। ফুলটস স্কোয়ার লেগ অঞ্চল খেলেছেন এবং অফ মিসফিল্ড, সেখানে একটা রান হওয়ার কথা, সে জায়গায় মিসফিল্ডে ঝেড়ে 3টে অতিরিক্ত রান, 4 রান। বিশাল সিং লামা ছিল ফিল্ডার। বলে একটু কাটা পরিবর্তন করেছিল ড্রপ খাওয়ার পর। নিরাশ রয়েছে বিশাল সিং লামা, কিন্তু 4টে রান স্কোর বোর্ডে। শেষ হলো 3 ওভার, 3 ওভার থেকে 49, 2 উইকেট পিপি মেমোরিয়াল।
চতুর্থ ওভার কৃষ্ণা খায়রা আসছে বল করার জন্য। কৃষ্ণা খায়রা এক ওভারের স্পেল 14 রান খরচা হয়েছিল সেই ওভার থেকে। সামনে ছোটে সামনের বল, উইকেট কিপার নিজে দৌড়ে পড়েছেন এখানে। প্রত্যেকটা রান যেখানে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফিল্ডিং এফোর্ট দেখাতে হবে আপনাকে। পরবর্তীতে আপনি যখন ব্যাটাতে লড়াইয়ে আসবেন সেই জায়গায় যতটা কম স্কোরবোর্ডে রান আপনি প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে সক্ষম হবেন ততটাই আপনার জন্য সুবিধা হয়ে দাঁড়াবে। সিঙ্গেলের সাথে দলগত অর্ধশত রান পূর্ণ হলো। মুন্নাধুল, খাবার অঞ্চল, পাওয়ার পাঞ্চ, আবারও বাউন্ডারি। মিসফিল্ডের কথা যখন বলছেন এই ইনিংসে দেখুন বারবার যেন মিসফিল্ড হচ্ছে এবং রান বেরিয়ে যাচ্ছে। 4টে রান গুড্ডু ছিল ফিল্ডার এখানে। 54 54 স্কোর বোর্ডে। বেটার কামব্যাক এখানে কৃষ্ণা খায়রা। কত বলের ক্ষেত্রে বল যে খুব একটা খারাপ ছিল এমন নয়। মিস ফিল্ডে ছেড়ে 4টে রান এসেছিল এবং পরের বলে ভালো জায়গায় অফ স্টাম্পের উপরে বল রাখলেন। এবং এই মুহূর্তে সুদৃশ্য ট্রফি যেটা রয়েছে, চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স আপ ট্রফি। মুন্নাধুল আবার একবার অফ স্টাম্পে চেয়েছিলেন স্লাইস করার জন্য, ব্যাটে ট্রুতে লেগেছে বল। আবারও রান আসবে না এই বল থেকে। আরো একটা ডট বল কৃষ্ণা খায়রা। চতুর্থ ওভারে বল হাতে ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার এখনো পর্যন্ত যদি দেখেন 19টাই রান খরচা হয়েছে। ভাইটাল ম্যাচে আপনি কিভাবে নিজেকে মেলে ধরবেন। লাইনে মিস্টেক করেছেন এখানে, কিন্তু মিস্টেক করবেন না মুন্নাধুল। ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে ওয়ান ড্রপ বাউন্ডারির জন্য বল বেরিয়ে গেল। 58 58 2 উইকেট। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 9টা রান, 2টো বাউন্ডারি, একটা সিঙ্গেল, 2টো ডট বল কৃষ্ণা খায়রা। আবার ক্যাচিটের কল, ফিল্ডের একটু দূরে রয়েছেন, দ্রুত গতির সাথে ডাইরেক্ট হিট চেষ্টা ছিল এখানে, লালা ছিল ফিল্ডার। সিঙ্গেল এবং তারই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 4 ওভার শেষ। 4 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 59, লস আপ টু 59, 2 উইকেট হারিয়ে। মুন্নাধুল 7 বল থেকে 19, ছোটে 4 বল থেকে 3 রান। গত ওভার থেকে এসছে মাত্র 10 রান। একটা ভালো ওভার কৃষ্ণা খায়রার পক্ষ থেকে। দেখুন শীতের মরশুম, ক্রিকেটের আমেজ এবং তারই মধ্যে আর একটা সুন্দর ছবি তুলে ধরছে এই মুহূর্তে। আপনি সূর্যাস্তের কথা বলেছেন, এই মুহূর্তে অর্ধচন্দ্র যেটা রয়েছে সেটাও ফুটে উঠছে আইস রকার্সের পর্দায়। থ্যাঙ্কস টু অল ক্যামেরা পার্সন। সুরেন্দ্র কুমার তাল এসছে বল করার জন্য এবং স্ট্রাইকে মুন্নাধুল জায়গা বানিয়ে ওয়েট করে খেলা শট, 6টা রান। ব্যাটিং স্টান্ট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। একটু দেখে নিতে চাইবেন এখানে।
পঞ্চম ওভার প্রথম বল ওভার বাউন্ডারির সাথে ওয়েলকাম জানানো হচ্ছে এই ওভারে 65 স্কোর বোর্ডে মুন্নাধুল 8 বল থেকে 25। কাচিটের কল, এক্ষেত্রে কোনো মিস্টেক হবে না। সোনু সিং রাজপুত উইকেট নাম্বার 3 ফিরছেন মুন্নাধুল। তৃতীয় উইকেটের পতন পিপি মেমোরিয়ালের। বল পিচ করার পর একটু দিশা পরিবর্তন করছিল অফ স্টাম্পে এবং সেখান দিয়ে শট খেলার ভাবনায় একদম ফিল্ডারের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে। নিউ ব্যাটার টাইগার এসছে ব্যাট করার জন্য। 65-3 এই মুহূর্তে পিপি মেমোরিয়াল। প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি হলেও দ্বিতীয় বলে কিন্তু উইকেট তুলেছেন। Once again, better line. স্টাম্পের উপরে আবারও একবার বেটার লাইন, বেটার বোলিং। সুমন এসছে নিউ ব্যাটার, পরপর দুটো বল ডট বল। প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি দিয়ে শুরু হওয়ার পর যে কামব্যাকের কথা আপনি বলছেন, আপনি দেখুন এখানে তালকে 65 3 উইকেট হারিয়ে পঞ্চম ওভার চলছে। জায়গা বাড়িয়ে এখানে ওয়েট করলেন এবং তারই সাথে খেলা শট স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে 6টা রান। 71 স্কোর বোর্ডে ওভার বাউন্ডারির সাথে। মুন্নাধুল ফিরে যাওয়ার পর সুমন এসছেন ব্যাট করার জন্য। পরপর দুটো বল ডট বল হলো, পরের বলটাতে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি এসছে। অর্থাৎ এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 5 বল হয়েছে, 12টা রান, সাথে একটা উইকেট। লো ফুল টস ডেলিভারি ওভার স্কোয়ার লেগ, অ্যানাদার ওভার বাউন্ডারি ফ্রম সুমন। ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি। 5 ওভারের পরিসমাপ্তি। 5 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 77 লস অফ 3। 77 3 উইকেট হারিয়ে পিপি মেমোরিয়াল। এবং বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 এই টুর্নামেন্টের বিশেষত্ব যদি আপনি কথা বলেন, ফ্রি এন্ট্রি রয়েছে এবং উইনিং ক্যাশের কথা যখন আপনি বলবেন, চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং সাথে 5 লক্ষ টাকা। যারা রানার্স আপ হবেন তাদের জন্য 3 লক্ষ টাকা ক্যাশ প্রাইজ রয়েছে এবং সাথে ট্রফি রয়েছে। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট যে প্লেয়ার নির্বাচিত হবেন তার জন্য ট্রলি ব্যাগ রয়েছে এবং সাথে ব্যাংকক ট্যুর রয়েছে, ফুল প্যাকেজ। শুধু যিনি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হবেন এমনটা নয়, ওনার সাথে আপনি চাইলে আপনার পরিবারের একজন বা আপনার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ দুজনের জন্য রয়েছে ব্যাংকক ট্যুর। যারা স্কুলের পাশে রাস্তার উপরে গাড়ি
মনীষ রাঠি এসছেন, গতির সাথে অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বল ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে আবারও 4টে রানের জন্য বল গেল, সামনে ছুটে রয়েছে এই বাউন্ডারির সাথে রান 81 81 পৌঁছালো স্কোর বোর্ডে পিপি মেমোরিয়ালের। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। আপনি মনীষ রাঠির কথা যদি বলেন, উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটি, গত ওভারে একটা উইকেট তুলেছিলেন, ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার, দলগত ষষ্ঠ ওভার, এখনো পর্যন্ত 21টা রান খরচা করেছেন, সাথে একটা উইকেট রয়েছে। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতো আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী খোকন দাস মহাশয়, একটা দুর্দান্ত আয়োজন। এবং এই মুহূর্তে যদি আপনি নজর রাখেন আইস রকার্সের পর্দায় ফ্ল্যাট লাইটে সুসজ্জিত রয়েছে ময়দান, স্মৃতির আমেজ, এবং তারই মধ্যে এগিয়ে চলেছে ক্রিকেট। স্কোরবোর্ডে 81, 3 উইকেট হারিয়ে পিপি মেমোরিয়াল কতটা পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে চাইবেন, প্রতিপক্ষের জন্য আপনি কত রানের টার্গেট সেট করার চেষ্টা থাকবে। অপরপন্থে আপনি যখন কথা বলবেন, গত ম্যাচ যে ফাইট ব্যাকের সাথে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব তারা কোয়ালিফাই করেছিল, সোনু সিং রাজপুত লালা চওড়া ব্যাটের উপরে ভর করে 140 চেস করেছিল দল। আবার একবার চেষ্টা করছেন, বড় শট, ক্যাচিটের কল রয়েছে, ফিল্ডার বলের নিচে রয়েছে। Another wicket goes down, wicket number 4 ছুটে ডিপার্টস। চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটলো পিপি মেমোরিয়ালের। অত বলে বাউন্ডারি এসেছিল, পরের বলে উইকেট তুলেছেন মনীষ রাঠি। জ্যোতি এসছে নিউ ব্যাটার ব্যাট করার জন্য, মনীষ রাঠি আবারও একটা উইকেট, আরো একটা সফলতা নামের পাশে। নন স্ট্রাইকে রয়েছে সুমন, সামনে জ্যোতি, বলাতে আবারও দূর শুরু করবেন এখানে মনীষ রাঠি। গতির সাথে বাউন্ডারির সংকেত, 4টে রান ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে ফ্লিক করার চেষ্টা ছিল, ব্যাটের কিনারে ছুঁয়েছে এবং ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে বাউন্ডারির জন্য। আরো 4টে রান, 85-85। ধীরে ধীরে বড় টার্গেট সেটের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে এখানে পিপি মেমোরিয়াল। গত সিজনের চ্যাম্পিয়ন টিম তারা, এবং আরো একবার সুপার ফোরে যাবার লড়াইয়ে রয়েছে। বেটার লাইন, নন স্টপ লাইন, নন স্ট্রাইক থেকে আশা করছেন সিঙ্গেল নেওয়ার জন্য সুমন, কিন্তু রান আসবে না এখানে। ডট বল, 5 ওভার 5 বল থেকে 85 রান, 4 উইকেট। কারেন্ট রান রেট আপনি যদি দেখতে চান এই মুহূর্তে 14.57 পার ওভার এগিয়ে চলেছে সেই হিসেবে। লুফুল টস, কানেকশন খুব একটা ভালো নয় রান নেবার ক্ষেত্রে। ডট বল এবং রিশাত ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটবে। শেষ হয়ে গেল 6 ওভার। 6 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 85-85, 4 উইকেট হারিয়ে পিপি মেমোরিয়াল। শেষ 12 বল বাকি রয়েছে এবং শেষ 12টা বল কতটা রান স্কোর বোর্ডে অ্যাড করতে পারবেন তার উপরে নজর থাকবে।
बचे 2 ओवर, सुरेश को लाया गया बॉलिंग के लिए। पीपी मेमोरियल 85 रन, 6 विकेट, अच्छी गेंदबाजी आप कह सकते हैं। सुमन 4 बॉल से 12, ज्योति 3 बॉल से 4। सुरेश को लाया गया अटैक पे, अब स्ट्राइक पे सुमन। सुरेश बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल पीछे फील्डर, लेकिन मौका बनेगा नहीं। फर्स्ट बॉल 6 रन सुमन के बैट से आता हुआ। नेक्स्ट मैच तैयार रहेंगे दोनों टीम। RNM11 गलसी और एडीएम कंस्ट्रक्शन, दोनों टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज प्लेइंग लिस्ट अपडेट कर ले आप। टॉस के लिए पहुंचे स्टेज पे, जो भी चेंजेस है आप इन्फॉर्म कर दें। टॉस के लिए पहुंचे। नेक्स्ट मैच, लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच। फील्डर पीछे है मौजूद, सिंगल ही आएगा। स्कोर मूव 92, 92, 4 विकेट, 7वां ओवर जारी। जरूर चाहेंगे 110, 120 कम से कम सेट करें। 125 अगर बन जाए तो और बेहतर। पीपी मेमोरियल वर्सेस राजनंदन स्पोर्टिंग क्लब। अब स्ट्राइक पे फेस करेंगे ज्योति। ऊंची तो गई लेकिन दूरी प्राप्त कर नहीं पाया। और नीचे सुरेश, अच्छा कैच, करंट बॉल, एक और विकेट, विकेट नंबर 5। बैटिंग के लिए अब आ रहा टाइगर। स्ट्राइक पे अब टाइगर। आते कोशिश, लेकिन कनेक्शन मिला नहीं। कोई रन नहीं इस बॉल से। बहुत अच्छा ओवर डाला सुरेश। पहली बॉल 6, उसके बाद सिंगल, फिर विकेट, फिर डॉट। टाइगर आते दूसरी बॉल पे बहुत दूर भेजा बाहर छक्के के लिए। स्कोर 98। सामने खेलेगा प्रयास, इस बॉल से कोई रन नहीं। तो आप कह सकते हैं सुरेश का अच्छा स्पेल। 2 ओवर 31, 2 विकेट, 7 के बाद 98, 5 विकेट। बचे अब आखिरी ओवर, 6 बॉल बाकी। 98 फॉर 5। बॉलिंग के लिए आ रहा है ताल, थोड़ी सी तकलीफ में, लेकिन उसके बावजूद जो डेडिकेशन इन्होंने दिखलाया है
लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट निकाल के दे रहे हैं। काफी खुश होंगे टीम समर्थक राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। ताल अब आए बॉलिंग के लिए आखिरी ओवर। নেক্সট ম্যাচ প্রস্তুত থাকবে আর NM11 গার্লসি এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন টিমে যদি কোনো চেঞ্জেস থাকে প্লিজ একটু আপডেট করবে এবং টস कंप्लीट করবে। थोड़ा फास्ट करें मैच को प्लीज, मैच कंटिन्यू करें। कल ठीक दोपहर 2 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। जो भी 4 टीम रहेंगे सुपर 4 में, से सीमेंट काटवा, ओम सेवा 11 और आज जो 2 टीम होंगे सुपर 4 में, 2 बजे ओपन लॉटरी होगा। उसके बाद 2:10 में फोटो सेशन, 2:20 में टॉस और उसके बाद फिर मैच स्टार्ट। नहीं तो पेनल्टी होगा आपके लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली बॉल रूम बनाकर खेलने का प्रयास, अगर बॉल लगते विकेट पे तो फिर मामला कठिन था। सिंगल पहली बॉल पे सुमन, स्ट्राइक पे टाइगर, बचे 5 बॉल। कोशिश तो कर रहे हैं टाइगर लेकिन समझ नहीं पाए, डॉट बॉल। बचे अब 4 बॉल। लास्ट ईयर चैंपियन टीम पीपी मेमोरियल क्या खिताबी टाइटल अपने नाम फिर से एक बार रख पाएंगे या फिर राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब इस जीत के साथ आगे बढ़ेंगे सुपर 4 की ओर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। एक और डॉट बॉल। ताल 3 बॉल 1 रन, इस ओवर में 2 डॉट बॉल, अंतिम 3 बॉल। तीन बॉल बाकी, टाइगर 5 बॉल से 6, सुमन 7 बॉल से 20, लास्ट 3 बॉल्स। कैच का कॉल है, फील्डर पीछे और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। कानईमाल, विकेट नंबर 6, आउट हुआ टाइगर। ये विकेट टाइगर खेलने का प्रयास था लेकिन ठीक से बल्ले पाए नहीं और पकड़े गए। 99 फुट 6, अंतिम 2 बॉल, अब लास्ट 2 बॉल। बैटिंग के लिए बाहर है वाइस खान, छक्के लगाने में माहिर हैं लेकिन अब बचे 2 बॉल में क्या छक्के ला पाएंगे। ताल का बहुत अच्छा स्पेल, अभी तक 19 रन 2 विकेट। Last 2 ball of the first innings. আর NM11 গার্লস এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন দুই দল ক্যাপ্টেন বারবার রিকোয়েস্ট করছি আমরা প্লেইং লিস্ট প্লিজ কমপ্লিট করবে এবং টস কমপ্লিট করুন। वेल बॉल रन के लिए भाग पड़े और स्ट्राइक पे आ जाएंगे सुमन और इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा 100 बाई के रूप में 1 रन, 100 ऑन बोर्ड। पीपी मेमोरियल 100 for 6, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स।
वेल बॉल ताल। इस ओवर से आए मात्र 2 रन और कहीं ना कहीं गेंदबाज के अगर खाते में बात करें तो एक ही रन आए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर बॉलिंग की ताल, मात्र 19 रन दिए, 2 विकेट इनके नाम। ये बैटिंग स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार से पहले पारी में क्या रहा है। राजा अली शुरुआत छक्के से की, लेकिन दूसरे बॉल पर अच्छा कैच लाला के हाथ में। 2 बॉल से 6 बनाए छोटे, 7 बॉल से 7 रन। शंकर एक अच्छी कोशिश, 11 बॉल से 30। मुन्ना धूल 9 बॉल से 25। सुमन अच्छा प्रयास, 8 बॉल से 20। ज्योति 4 बॉल से 4। टाइगर 6 बॉल से 6 रन। वाइस खान 1 बॉल से कोई रन नहीं। 2 एक्स्ट्रा इस पारी में, 100 पे 6, 8 ओवर के बाद। टारगेट 101। अगर बॉलिंग की बात करें सभी गेंदबाज किफायती रहे इस फॉर्मेट के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। रायनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। ये रहा बॉलिंग स्कोर कार्ड। सुरेश 2 ओवर 31, 2 विकेट। कृष्णा खैरा 2 ओवर 24, कोई विकेट नहीं। मनीष 2 ओवर 25, 2 विकेट। ताल आउटस्टैंडिंग 2 ओवर 19, 2 विकेट। হ্যালো, নেক্সট ম্যাচ, সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। আরএনএম গোলসি এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন, দুই দলের অধিনায়ককে অনুরোধ করছি যদি কোনো টিমে চেঞ্জেস থাকে সেটা জানাতে হবে এবং টসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান আপনারা। সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের জন্য দুই দলের অধিনায়কের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, দলে যদি কোনো পরিবর্তন থাকে, টিমে কোনো যদি চেঞ্জ থাকে সেটা জানাতে হবে এবং প্রস্তুত হয়ে যান আপনারা টসের জন্য। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। ব্যাটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিম পিপি মেমোরিয়ালকে। 8 ওভারে তাদের সংগৃহীত রান 106 উইকেট হারিয়ে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব, তাদের কাছে টার্গেট 101। 48 বল থেকে 101 করতে হবে ম্যাচ জেতার জন্য। खोकन हलदर और नजमो हाँ हाँ ये उतर खाना ही पता नहीं এবং ফাইনাল ডে প্রথম দিন থেকে দুই সেমিফাইনালিস্ট দল যারা প্রবেশ করেছেন ফাইনাল ডে এর জন্য, শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া এবং ওম সাই বাবা 11। যদি লাইভে জুড়ে রয়েছেন আপনারা তো আপনাদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রয়েছে কালকের দিন ফাইনাল ডে প্রত্যেক সেমিফাইনাল টিম যারা আজকের থেকে দুটো দল প্রবেশ করবেন, রিপোর্টিং টাইম আপনাদের জন্য ফাইনাল ডে অর্থাৎ কালকের দিন 2টোর সময় রিপোর্টিং টাইম। ফটো সেশন টাইম হচ্ছে 2:10 এবং টস টাইম 2:20। এনি হাও আপনাদের প্রত্যেকটা টিম, 4টে টিম, 4 সেমিফাইনালিস্ট টিমকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রিপোর্টিং টাইম রয়েছে 2 PM, দুপুর 2টো রিপোর্টিং কালকের দিন ফাইনাল ডেতে। লাইভ লটারি হবে।
রিপোর্টিং টাইম দুপুর 2টো। খোকন হালদার, গত ম্যাচ প্রথম বল নিরাশার সাথেই ফিরতে হয়েছিল ডাগআউটে, কিন্তু এবার নয়। এই লড়াইটা অন্য লড়াই, অর্থাৎ সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াই। সে লড়াইয়ে আপনাকে বাজিমাত করতে হবে। প্রথম ওভার ভয়েস খান এসছেন বল করার জন্য, এবং ফার্স্ট বল শর্টেড বল, স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে 6টা রান। রানের খাতা খুললো এখানে এই ওভার বাউন্ডারির সাথে খোকন হালদার এবং সাথে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। ছিল আবারও সুযোগ, সুযোগ এখানে হাতছাড়া হয়েছে উইকেটের পেছন থেকে। ছুটে ছিল উইকেটের পেছনে, নিরাশ রয়েছে ফয়াজ খান, কারণ জানেন সুযোগ একটা তৈরি করেছিলেন। ফুলটস ডেলিভারি ছিল এখানে, 4টে রান। ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে আবারও বাউন্ডারির জন্য বল গড়িয়ে গেছে। প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বল সুযোগ, সুযোগের হাতছাড়া, পরের বলেই 4টে রান। আবারও খোকন হালদার, রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব এগিয়ে চলেছে তারা রান চেজের জন্য। যদি আপনি কথা বলেন সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে এবার রিভার্সে গেছেন। সেকেন্ড রিভার্স কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ এডিএম কনস্ট্রাকশন দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের মধ্যে টস পর্ব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এডিএ কনস্ট্রাকশন আবারও টসে জয়লাভ করে তারা এবার ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাটে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে RNM 11 গোলশিকে। ফিল্ডার রয়েছে দ্রুততার সাথে থ্রো, কিন্তু একটা রান অনায়াসে দ্রুত গতির সাথে কমপ্লিট করলে দুই ব্যাটার খোকন হালদার, নাজমুল মন্ডল, দুই ব্যাটার যারা প্রারম্ভিক জুটিতে ব্যাট করার জন্য এসছেন এখানে। প্রথম ওভার ভাইজ খান, গতি রয়েছে কিন্তু গতি খুব যে একটা কাজে দিয়েছে প্রথম ওভারের ক্ষেত্রে। ভালো লাইন অফ স্টাম্পের উপরে গতির সাথে বিট করিয়েছেন এখানে। ডট বলের সাথে প্রথম ওভারে পরিসমাপ্তি ঘটলো। প্রথম ওভার থেকে এলো 17টা রান।
প্রথম ওভার এবার একটু বোলিংয়ে পরিবর্তন করে প্রথম ওভার ভায়াজ খানকে নিয়ে এসেছিলেন, গতিটাকে ব্যবহার করার চেষ্টায় 17টা রান এসছে। দ্বিতীয় ওভারে সচিন নাটাল, সামনে খোকন হালদার, নন স্ট্রাইকে নাজমুল। 42 বল থেকে 84 রানের প্রয়োজন রয়েছে এখনো পর্যন্ত রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য। दोनों का शादी हो गया हाँ, एक খোকন হালদার লেফটের বান খেলার চেষ্টা ছিল, পয়েন্ট চলা বল গেছে, ফিল্ডার প্রস্তুত, একটা রান সিঙ্গেল অনায়াসে কমপ্লিট করবেন, স্ট্রাইকে পরিবর্তন হবে। একটা রান বাড়বে স্কোরবোর্ডে 18। সচিন হাটাল দ্বিতীয় ওভারে পিপি মেমোরিয়াল ফাইট ব্যাক করতে হলে তাদের উইকেট তুলতে হবে, কারণ না লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে। সামনে নাজমুল, এক্সেলেন্ট কানেকশন, স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে বল মাঠের বাইরে। প্রথমেই সফল করেছিলেন অফ স্টাম্পের উপরে, একদমই জায়গা বানিয়ে খেলা শট। এবার অফ স্টাম্পে হাত খুলেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল ওয়াইডে সংকেত, অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটা রান স্কোরবোর্ডে 25-25। ওভার বাউন্ডারি করার পর লাইন লেন্থের পরিবর্তন করে অফ স্টাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অনেকটাই বাইরে বল করে ফেলেছিলেন সচিন নাটাল। থ্লোয়ার রান অফ স্টাম্পের উপরে, ছোট্ট একটা আবেদন, কিন্তু কর্ণপাত করবেন না এখানে দুই অনফিল্ড আম্পায়ার। পিনাকি দত্ত, পিনাকি দিন্দা, রঞ্জিত পারিদা, দুই ম্যাচ অফিসিয়াল যারা এই ম্যাচ পরিচালনা করছেন। এবার টাইমিংটা ভালো হয়েছে, কানেকশনটা বেটার রয়েছে। 6টা রান এখানে ডিপ কাভারের উপর দিয়ে, স্কোরবোর্ডে আরো 6টা রান, 31-31। রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব তারা এগিয়ে চলেছে রান চেজের জন্য। 101-এর টার্গেট চলমান, দ্বিতীয় ওভার 31-এ পৌঁছে গেছে তারা। প্রথম ম্যাচ হয়তো প্রত্যেকে নিরাশ হয়েছিল, খোকন হালদার প্রথম বলেই ফিরে গেছিলেন। লুফুল টস ডেলিভারি, কানেকশন ফিল্ডার থেকে একটু দূরে, ওয়ান ড্রপ বাউন্ডারি বল বেরিয়ে গেল, আবার একবার 4টে রান দিয়ে যাবে এখানে। স্কোর মুভ 35-35। এই ওভার সচিন নাটাল এখনো পর্যন্ত 18টা রান খরচা হয়ে গেছে এই ওভার থেকে। প্রথম ওভার ভায়াজ খানের 17 রানের ওভার ছিল, এই ওভার থেকে 18 রান। স্টাম্পের উপরে কাট করার চেষ্টা ছিল, সিঙ্গেল নেভার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও খোকন হালদার খুব যে একটা সহমত দেখিয়েছেন এমনটা নয়। ডট বলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 2 ওভার 23, 2 ওভার থেকে 35 উইদাউট এনি লস। রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব
2 ওভার 35, তৃতীয় ওভারে আবার একবার ফায়াজ খান এসছে বোলিং করার জন্য। গতির সাথে সামনে রয়েছেন খোকন হালদার। once again আবার একবার বেটার লাইন, ব্যাক টু ব্যাক ডট বল। খোকন হালদার সামনে রয়েছে, 8 বল থেকে 18 অপরাজিত রয়েছে। তৃতীয় ওভারে ফায়াজ খান 34 বল থেকে 66 রানের প্রয়োজন রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাবের। এবার একদম রিডারে দিয়েছেন, অর্থাৎ এবার আপনাকে মাঠের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। সামনে খোকন হালদার, আরো 6টা রান স্কোরবোর্ডে, স্কোর মুভ 41। Once again, one more biggie, খোকন হালদার, ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি। প্রথম দুটো বল যদি ফায়াজ খান ডট বল নিয়ে আসে, পরের দুটো বল আপনি রিডারের মধ্যে রেখেছেন এবং দুটো বলের ক্ষেত্রে সেম রেজাল্ট, দুটো ওভার বাউন্ডারি। রঞ্জিত দা আবার ওই ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে। 47 স্কোরবোর্ডে 32 বল থেকে প্রয়োজন 54 রান। বর্তমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25। Once again, over cover, excellent timing, another time, খোকন হালদার 3 in a row। পরপর 3 বল 3 ছক্কা এখানে। স্কোর মুভ 53, 53 পৌঁছে গেল রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। রান চেজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে যেভাবে এই মুহূর্তে। এবার অফ স্টাম্পের উপরে ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষ, 3 ওভার থেকে স্কোরবোর্ডে 53 উইদাউট এনি লস। 53 কোনো উইকেট না হারিয়ে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব। আরে ওটা পাওয়ার হেভি। বাকি রয়েছে আরো 5 ওভার 30 বল। 30 বল থেকে প্রয়োজন 48 রান। সুরেশ এসছেন বল করার জন্য চতুর্থ ওভার। প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপরে, সামনে নাজবুল, ফার্স্ট বলটাই ডট বল। 29 বল থেকে প্রয়োজন 48 রান। রিকোয়ার্ড রান রেট 9.93 পার ওভার। এবার লিগ স্টিকের বাইরে হয়েছে বল, হাত খুললেন ম্যাচ অফিসিয়াল। পিনাকি ডিন্ডা ওয়াইডি সংকেত। অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটা রান স্কোরবোর্ডে অ্যাড হবে 54-54। প্রয়োজন এখান থেকে আরো 47 রান। বেটার টাইমিং, বেটার রেজাল্ট। 6টা রান স্কোরবোর্ডে, 60-তে পৌঁছে গেল। অফস্টিকের উপর বল এবং কভারের উপরে আবার একবার খেলার জন্য টাইমিংটা দেখুন। যখন সুযোগ আসছে তাতে খোকন হালদার হোক বা নাজমুল,
নিজের ব্যাটকে চওড়া করতে দ্বিধাবোধ করেননি। লো ফুল টস ডেলিভারি, আবারও ছোট রান দিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল টাইমিং এখানে। 66 পৌঁছে গেল এই ওভার বাউন্ডারির সাথে দলের স্কোর। নয় বল থেকে 28 রানে অপরাজিত রয়েছেন নাজমুল মন্ডল এবং অপর প্রান্তে খোকন হালদার 12 বল থেকে 36। সাতাশ বল বাকি রয়েছে, 27 বল থেকে প্রয়োজন 35 রান। এবার ফিল্ডার হাতে চেষ্টা করেছিলেন বড় শটের জন্য, এখানে উইকেট হারালেন। প্রথম উইকেটের পতন 66 রানের মাথায়। বল পিচ করার পর অফ স্টাম্পের দিকে কাট করছিল এবং লেগ স্টিকে খেলার ভাবনায় উইকেট হারিয়েছে। 66 রানের মাথায় প্রথম উইকেট। সোনু সিং রাজপুত, লালা এসছে ব্যাট করার জন্য, গত ম্যাচের নায়ক। আপনার সাথে বড় শট, বল হাওয়ায় রয়েছে, ফিল্ডার উইকেট কিপার পৌঁছে পড়ে আবারও সুযোগ হাতছাড়া করলেন। আপনি যার ক্যাচ ছেড়েছেন গত ম্যাচে, দেখুন দল এই জায়গায় কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে যার অধীনে, সোনু সিং রাজপুত। লো ফুল টস বল ব্যাটে বিটে লেগেছিল, এখানে বল হাওয়ায় ছিল, উইকেট কিপার আবারও পৌঁছালেন, সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। আরও একটা রান, 67। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 14টা রান, সাথে একটা উইকেট। সামনে এবার খোকন হালদার রয়েছে। লেগ স্টিকের উপরে বল ছিল, ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে, একটা রান। সিঙ্গেলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 4 ওভার থেকে 68 রান, 1 উইকেট। 24 বল থেকে প্রয়োজন 33 রান। सचिन है बॉलिंग के लिए, सचिन हटाल पहले ओवर में 18 रन, विकेट मिला नहीं। सामने स्ट्राइक पे तैयार खोकन हल्दर, सिट बैटर। पहली बॉल काफी दूर से खेला, मिल गया छक्का। सचिन हटाल सामने खोकन हल्दर। कल रिपोर्टिंग टाइम ठीक दोपहर 2 बजे, सभी टीम ध्यान रखेंगे। स्कोर 74, 74 रन, 1 विकेट, टारगेट 101। बल्ले का इनसाइड एज और विकेट के पीछे चली जाएगी बॉल बाहर, चौके के लिए। रन चाहिए चाहे वो जैसे आए, विकेट के पीछे हो या फिर विकेट के आगे। स्कोर बढ़ता हुआ 78। अब चाहिए 23 जीतने के लिए। यह शाम का खूबसूरत नजारा आपके सामने, रौतला ग्राउंड। आइस रॉकर्स यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं आप, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
रन के लिए 4 है, यस नो, लाला भाग पड़े, मिलेगा सिंगल, लेग बैक ग्रुप में एक रन। नेक्स्ट मैच RNM11 गलसी वर्सेस एडीएम कंस्ट्रक्शन। নেক্সট ম্যাচ এডিএম কনস্ট্রাকশন সেম টিম এবং অন্যদিকে RNM11 গার্লসি একটা চেঞ্জ রয়েছে, শোয়েব শেষুদিয়া ইন, বিকাশ পান্ডে আউট। RNM11 গার্লসি এবং এডিএম কনস্ট্রাকশন নেক্সট ম্যাচ, লাস্ট ম্যাচ অফ দ্য ডে, লাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। कोशिश तो किया लेकिन इस बार रन मिला नहीं। नाउ स्कोर 80, लॉस ऑफ 1। रन मिल जाएंगे बाई के रूप में 4 रन। काफी खुश सभी फैंस, सभी क्रिकेट समर्थक, सारे एक्सपर्ट। स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं आप अनिक सरकार, राजहंस गुप्ता, सुकांत दत्त, कई चेहरे जो लगातार टेनिस क्रिकेट को आगे लेके चल रहे हैं। मन्नू है बॉलिंग के लिए। अब मैच धीरे धीरे पकड़ में बनाते हुए रानी स्पोर्टिंग क्लब। लाला, इनको रोकना शायद मुश्किल है आज। कल हम लोग लिटन बारोई की बात कर रहे थे, पोली की बात कर रहे थे, लेकिन आज लाला बहुत ही बेहतरीन लय में, खोकन हलदर आज इस मैच में अच्छे लय में दिखे। और लीजिए बल्ले का किनारा, खुद चल पड़े। OUT, लाला आउट हुए। और शाम का ये खूबसूरत दृश्य, चंदा मामा दूर के, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने पेश कर आइस रॉकर्स। बैटिंग के लिए बारे कनाई माल। अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 91। छोटी गेंद बड़े आराम से खोकन हलदर, और इसी के साथ अपना 50 पूरा करते हुए खोकन हलदर 19 बॉल से 53 रन। एक बार बैट तुलबे खोकन हलदर, दो तो हाफ सेंचुरी, 53 इन जस्ट 19 बॉल्स, स्कोर 97। अब से जीत के लिए मात्र 4 रन, जस्ट 4 रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मैच तैयार रहेंगे RNM11 गलसी और एडीएम कंस्ट्रक्शन।
विनिंग शॉट है या फिर कैच है? कैच है, पकड़े गए, आउट हुए कोको नालदार। विकेट नंबर 3, खुश हो रहे मन्नू, सेलिब्रेशन जारी है। अब बचे 4 रन। बैटिंग लिए कौन आएंगे? बैटिंग ले है सुमन गोप। सुमन गोपा बैटिंग के लिए। ओवर की अंतिम बॉल, मात्र 4 रन चाहिए जीतने के लिए। पहली बॉल आते ही वेट किया, रन मिला नहीं। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 97, 3 विकेट। 97 फॉर 3 एट एंड ऑफ 6 ओवर्स। राजनंदनी स्पोर्टिंग क्लब बचे 12 बॉल, 4 चाहिए जीतने के लिए। विनिंग शॉट है या फिर कैच है? विनिंग शॉट है। छक्के के साथ ये मुकाबला कर लिया अपने नाम। राजनंदनी स्पोर्टिंग क्लब सुपर 4 में कल के लिए तैयार। राजनंदनी स्पोर्टिंग क्लब, पहली टीम श्री सीमेंट काटवा, दूसरी टीम ओम साई बाबा 11 और आज राजनंदनी स्पोर्टिंग क्लब। बट द मैच ऑफ दिस मैच, ताल प्लीज, ताल आप चले जाएं स्टेज पे। 2 ओवर